ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏപ്രിൽ മന്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ പാർട്ട് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following state government has approved a biofuel scheme for the implementation of biofuel projects in the state? ഓപ്ഷൻസ് ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, കർണാടക. സോ ബയോഫ്യൂവൽ പ്രൊജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ മധ്യപ്രദേശ്. Which of the following states has become the first state to implement an artificial intelligence based real time alert system on a pilot basis for active forest management using satellite images, mobile feedback, and machine learning? Options Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar. So, ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് AI ബേസ്ഡ് റിയൽ ടൈം അലേർട്ട് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? Answer is Madhya Pradesh. The investigation, prosecution, and the conviction portal of which state police was honored with the Scotch Award in Police Safety category? പോലീസ് സേഫ്റ്റി കാറ്റഗറിയിൽ സ്കോച്ച് അവാർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്? ഏത് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിനാണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ സ്കോച്ച് അവാർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്? മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, കേരള, തമിഴ്നാടു. ആൻസർ ഈസ് ഉത്തർപ്രദേശ്. Which of the following state government has introduced Yudh Nashayan Virudh? Yudh Nashayan Virudh campaign for making drug-free state. Okay. Options Uttarakhand, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana. Answer Punjab. Recently, which of the following state government became the first in the country to launch a dedicated electronics components manufacturing system? So, country first ആണ്. So, dedicated electronics components manufacturing scheme കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ്. സോ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻസ് കർണാടക, കേരള, തമിഴ്നാടു, ഒഡീഷ. ഓപ്ഷൻ ആൻസർ തമിഴ്നാടു. ഓക്കെ. അപ്പൊ തമിഴ്നാടിനാണ് റീസെന്റ് ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം തമിഴ്നാടിനാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് തമിഴ്നാടാണ്. സോ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കീമും വന്നേക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ്. ഓക്കെ. Which of the following state government is advancing policy-driven efforts to accelerate green revolution in the state and has signed initial agreements with the Smart Energy Council of Australia and Hinduja Group? So, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സ്മാർട്ട് എനർജി കൗൺസിലുമായിട്ടും ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടും എന്താ പറയാ അഗ്രിമെന്റ് വന്നേക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഗ്രിമെന്റ് വന്നേക്കുന്നത്? പോളിസി ഡ്രൈവൺ എഫേർട്സ് ടു ആക്സലറേറ്റ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയായിട്ടാണ് അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? സ്മാർട്ട് എനർജി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻസ് ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, കർണാടക. ആൻസർ ഈസ് ഉത്തർപ്രദേശ്. The sacred Buddha relic currently ancient at Mulaganda Kutti Vihara in Sarnath was originally excavated from which of the following sites? Sarnath UP, Bodh Gaya Bihar, Nagarjuna Konda Andhra Pradesh, Lumbini Nepal. And the answer is Nagarjuna Konda Andhra Pradesh. Which of the following state or UT government has introduced the Ayushman Vay Vandan scheme, offering comprehensive health insurance coverage of rupees 10 lakh to citizens aged 70 years and above? So 70 years and above എന്ന സിറ്റിസൺസിന്
10 ലക്ഷത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് ആയുഷ്മാൻ വായ് വന്ദന സ്കീം. സോ ഈ ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യൂട്ടി ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. And the options Jammu and Kashmir, Telangana, Delhi, Maharashtra. And the answer is Delhi. Okay. Which of the following state government has signed an MOU with the Clothing Manufacturers Association of India, CMAI, marking a major step towards transforming the state into a hub for textile and apparel manufacturing? So, ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ക്ലോത്തിങ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് MOU സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്, അല്ലൊരു എഗ്രിമെന്റ് വന്നേക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ടാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ജാർഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ബീഹാർ, ഒഡീഷ. And the answer is Chhattisgarh. Okay. Mahwadhan Wolf Sanctuary holds the destination of being India's first and only wolf sanctuary. This sanctuary is associated with which of the following state? So, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തതും ഇന്ത്യക്ക് ആകെ ഒറ്റൊരു വോൾഫ് സാങ്ച്വറി ഉള്ളൂ. അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒറ്റൊന്നേ ഉള്ളൂ, ആദ്യത്തതാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഇത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ് ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്. Answer is Jharkhand. Sikkim has announced 20% reservation for Agniveer Jawans in state police recruitment. What is the age relaxation provided for retired army personnel during the recruitment process? സോ എത്രയാണ് ഏജ്? ഇപ്പൊ 20% റിസർവേഷൻ ആണ് സിക്കിമാണ് കൊടുത്തതെന്ന് നോക്കുക അല്ലെ. അതായത് അഗ്നിവീർ ജവാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതില് സിക്കിം അനൗൺസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 20% റിസർവേഷൻസ് ആണ്. എന്തില്? സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോ എത്രയാണ്, അതായത് അവിടെ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് അല്ലെ, ഏജ് റിലാക്സേഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ് 5 year, 10 year, 20 year and 50 year. And the answer is 10 years. Which of the following states is said to become the first state in India to complete a village level survey documenting its antiquities? Options Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Odisha. Answer is Karnataka. The Film and Television Institute of India recently granted the status of institution deemed to be the university is located in which of the following places? Answer Kolkata, West Bengal, Pune, Maharashtra, Mumbai, Maharashtra, Noida, Uttar Pradesh. And the answer is Pune, Maharashtra. Okay. അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റേറ്റിനാണ്, ഏത് സ്റ്റേറ്റിനാണെങ്കിൽ ഏത് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊരു സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഗ്രാന്റ് ചെയ്ത ആരാണ്? ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് പൂനെ, മഹാരാഷ്ട്ര. Next question. Simpipal has been designated as India's 107th national park. It is located at which of the following places? Okay, നമുക്കറിയാം സിംപിപ്പാൽ എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താണ്, നാഷണൽ പാർക്കാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ 107ാമത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് സിംപിപ്പാലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോറി, സിംലിപാൽ ആണ്, സിമിലിപാൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ സിംലിപാൽ നമ്മള് അല്ലെ പണ്ടോട്ടെ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്. അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലെ ഏത് പ്ലേസിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഓപ്ഷൻസ് വയനാട്, കേരള, മയൂർഭഞ്ച്, ഒഡീഷ, മണ്ഡല, മധ്യപ്രദേശ് ആൻഡ് ആൽവാർ, രാജസ്ഥാൻ. സോ നമുക്കറിയാം ഒഡീഷയിലാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് മയൂർഭഞ്ച്, ഒഡീഷ. 107th നാഷണൽ പാർക്കാണ് നോക്കുക. ഓക്കെ. Which of the following state is said to become the first state in India to achieve total digital literacy? Okay. ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്? ഓപ്ഷൻസ് തമിഴ്നാടു, കേരള, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം. ആൻസർ ഇസ് കേരള. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്.
Which of the following states has launched the Pink e-Rickshaw initiative, a pioneering scheme to empower women economically and socially while promoting eco-friendly transport? Okay. പിങ്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വുമൺ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഈ റിക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. സോ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ടുവന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് ബീഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ. The answer is Maharashtra. Okay. Which of the following state has observed Concom Day on 23 April? സോറി പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മണിപ്പൂർ, നാഗാലാൻഡ്, ആസാം, ത്രിപുര. ആ സൈഡിലുള്ള ഒരു ഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. സോ വേർഡ് ഓർത്തിരിക്കുക. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് മണിപ്പൂർ. ഓക്കെ. Which of the following state has posted a 53% rise in electronic export during 2024-25 to $14.65 billion, up from $9.56 billion in 2023-24? So, options Tamil Nadu, Gujarat, Kerala, Karnataka. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ദ ആൻസർ ഈസ് തമിഴ്നാടു. ഓക്കെ. Special category National Panchayat Awards 2025 has been conferred. Dash has been ranked at first position, received Climate Action Special Panchayat Award. So, ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ പഞ്ചായത്ത് അവാർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ഏത് പഞ്ചായത്താണ്, അത് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്, അല്ലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ് മോട്ടിപ്പൂർ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത്, സമസ്തിപൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട്, ബീഹാർ. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബിരാഥഹാളി ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത്, ഹസൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്, കർണാടക. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ മാൾഗ്രാം പഞ്ചായത്ത്, Rengardi district, Telangana, and Dawa S Gram Panchayat, Gondia district, Maharashtra. So pronunciation Shraddhika, and the answer is Dawa S Gram Panchayat, Gondia district, Maharashtra. Okay, appo climate action special panchayat award ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. Okay, what is the enhanced financial relief provided to the family of heat wave victims in Telangana? Okay, അപ്പൊ ഹീറ്റ് വേവ് നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റ് വേവ് വിക്ടിംസ് ഉള്ള തെലങ്കാനയിലുള്ള ഹീറ്റ് വേവ് വിക്ടിംസിന് എത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് അല്ലെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻസ് 1 lakh, 2 lakh, 4 lakh and 5 lakh, and the answer is 4 lakh. Okay, which of the following states has celebrated Geria and Borsho Boron Utsav 2025? Okay, so ഈ ഒരു ഉത്സവ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ് മണിപ്പൂർ, നാഗാലാൻഡ്, ആസാം, ത്രിപുര. ആൻസർ ഈസ് ത്രിപുര. അപ്പൊ ഗരിയ, ബോർഷോ, ബോറോൺ അങ്ങനെ 3 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ത്രിപുര അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സംടൈംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following state government has launched Mukhya Sevak Samvad to communicate with the beneficiaries of government scheme to assess the status of their group implementation? Okay, മുഖ്യ സേവക് സംവാദ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാന. ആൻസർ ഈസ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. അപ്പൊ സംവാദത്തിൽ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടില്ലേ അല്ലെ? സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സംഭവമല്ല അല്ലെ ആക്ച്വലി. അപ്പൊ എന്തേലും അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ. So the following states has introduced a landmark reform in okay. So the following state government has launched the Mukhya Sevak Samvad to communicate with the beneficiaries of government schemes to assess
the status of their group implementation. So, മുഖ്യ സേവക് സംവാദ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന. And the answer is Uttarakhand. Which of the following states has introduced a landmark reform in land governance through Bharat or Record of Rights Act 2025, which seeks to correct the loopholes and address the widespread grievances that arose from the earlier Dharani portal system? Okay. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ്? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കേരള, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാടു. എന്താണ് ആൻസർ? തെലങ്കാന. ഓക്കെ, ധരാനി പോർട്ടലിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. Which of the following states has introduced a landmark reform in land governance through Bharat or Record of Rights Act 2025, which seeks to correct the loopholes and address the widespread grievances that arose from the earlier Dharani portal system? So options: Andhra Pradesh, Kerala, Telangana, Tamil Nadu. And the answer is Telangana. Which of the following state government has approved the launch of Krishak Kalyan Mission to unify ongoing farmer welfare scheme under various departments? So, Krishak Kalyan Mission കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, കർണാടക. And the answer is Madhya Pradesh. Which state ranked first in the medal tally of Khelo India Para Games 2025? Khelo India Para Games അതില് ഫസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്ന മെഡൽ ടാലിയിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്? മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന, തെലങ്കാന ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ. And the answer is Haryana. Okay. Which of the following state government has become the first in the country to formally announce the Space Tech Policy 2025-30? അപ്പോൾ 2025-30 സ്പേസ് ടെക് പോളിസി കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ടെക് പോളിസി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻസ്: മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, കേരള, കർണാടക. ആൻസർ ഈസ് ഗുജറാത്ത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ 2025-30 ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. Which of the following states has launched the Mahila Samvad campaign, a large-scale outreach initiative aimed at women's empowerment and strengthening grassroots governance? Okay. Options: Bihar, Haryana, Jharkhand, Uttarakhand, Uttar Pradesh. And the answer is Bihar. So, Mahila Samvad campaign start ചെയ്തേക്കുന്നത്, ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബീഹാറിലാണ്. Which of the following states has completed the highest number of Amrit Sarovar under the Mission Amrit Sarovar initiative as of March 2025? അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് നമ്പറിൽ വന്നേക്കുന്നത്, അതായത് അമൃത് സരോവർ നമ്പർ ഓഫ് അമൃത് സരോവർ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ വന്നേക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റിനാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ്: മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, കർണാടക. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് ഉത്തർപ്രദേശ്. ടോപ്പിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ്. ഓക്കെ. NTT Data and NASA Network has signed a tripartite agreement with which of the following states government to establish the AI data center cluster? AI data center cluster സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് NTT ഡാറ്റയും നെയ്സ നെറ്റ്വർക്കും ചേർന്നിട്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ടാണ് കൊളാബറേഷൻ വന്നേക്കുന്നത്? And the options: Kerala, Maharashtra, Telangana and Karnataka. Answer: Telangana. Okay. Which of the following states government has initiated the Adarsh Sanskrit Village program to promote the ancient language of Sanskrit? അപ്പൊ സംസ്കൃത ലാംഗ്വേജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദർശ് സംസ്കൃത് വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ്: ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, കർണാടക, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ഓക്കെ, ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ്
സംസ്കൃത ലാംഗ്വേജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക, ആദർശ് സംസ്കൃത് വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് Aurangzebpur has been renamed as. So, options Shivaji Nagar, Arya Nagar, Bhim Nagar, Indra Nagar. അത്യാവശ്യം ഗസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ ഇത്. ആൻസർ ഇസ് ശിവാജി നഗർ. Okay. According to a recent study published in the Quarterly Journal of Electronics, the world's first particulate matter trading scheme launched in Dash has reduced the pollution by up to 30% among participating industries. So we have to fill the dash. എവിടെയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആ സ്കീം? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ് സൂറത്ത് ഗുജറാത്ത്, ന്യൂഡൽഹി ഡൽഹി, പൂനെ മഹാരാഷ്ട്ര, മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്ര. Answer is Surat, Gujarat. Okay. Indian Army has organized the Surya Dev Bhumi Challenge, a high altitude triathlon in collaboration with which of the following state government? അപ്പൊ സൂര്യഭൂമി ചാലഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ത്യൻ ആർമിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ടാണ് അത് കൊളാബറേഷൻ വന്നേക്കുന്നത്? അല്ലെ, ഇന്ത്യൻ ആർമിയും ഏത് സ്റ്റേറ്റും ആണ്. ഓപ്ഷൻസ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, സിക്കിം, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ഓക്കെ, സൂര്യ ദേവ്ഭൂമി ചാലഞ്ച് ആണ്. ആയുഷ്മാൻ വായവന്ദന Yojana was launched to provide health coverage to all senior citizens and aged 70 years and above, irrespective of their socio-economic status, which are the following state. അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. ഇതേ വീഡിയോ തന്നെ വന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോ ഓപ്ഷൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സോറി, ആൻസർ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓപ്ഷൻസ് ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഒഡീഷയാണ്. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഒഡീഷ. ഓക്കെ. Which Indian state launched the first free fine rice scheme? First free fine rice scheme. And the options Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Gujarat. And the answer is Telangana. Okay. According to recent data released by National Statistics Office, which of the following states has recorded the highest inflation, that is 6.59% in March 2029? Sorry, 2025. അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് മാർച്ച് 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും ഹയസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ, അതിന്റെ നമ്പർ തന്നേക്കുന്നത് 6.59% ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 6.6% അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വരുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ഹയസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നേക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ ഛത്തീസ്ഗഡ്, തെലങ്കാന, കേരള, കർണാടക. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് കേരള. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഇൻഫ്ലേഷൻ കേരളത്തിലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ നമുക്കിപ്പോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അപ്പൊ മാർച്ചിലെ ഹയസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നേക്കുന്നത് കേരളത്തിലായിരുന്നു. ഓക്കെ. Which of the following states government has declared heat waves, sunstroke, and sunburns as a state-specific disaster, becoming one of the first state in India to independently classify heat waves as a disaster? ഓക്കെ, നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ട്വിസ്റ്റ് ചോദിച്ചേക്കാണ്. നേരത്തെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് സഫർ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് ആയി കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹീറ്റ് വേവ്സിനെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ട്, സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലെന്നാണ്. അപ്പോ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് തമിഴ്നാട്, കേരള, തെലങ്കാന, ബീഹാർ. ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് തെലങ്കാന. ഓക്കെ, 4 lakh rupees ആയിരുന്നു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Which of the following states or union territory has launched the eSehat app, a comprehensive digital platform aimed at addressing the health care needs of its residents? Okay. അപ്പൊ ഈ സെഹറ്റ് ആപ്പ് ആണ് ഹെൽത്ത് കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ് കേരള, ഡൽഹി, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര. ആൻസർ ഈസ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. ഈ സെഹറ്റ് ആപ്പ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Where will the country's first co-operative university be set up?
ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്, സോറി ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ്: ന്യൂഡൽഹി, ഇന്ത്യ, അനന്ത്, ഗുജറാത്ത്, ബംഗളൂരു, കർണാടക, പാട്ന, ബീഹാർ. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് അനന്ത്, ഗുജറാത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അനന്ത് ഗുജറാത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. As per recently released India's Justice Report 2025, which of the following state has retained its top position in managing prisons with the increased budget allocation and 100% utilization? Okay. അപ്പൊ ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ടോപ്പിൽ വന്നേക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ്? അത് ടോപ്പിൽ വന്നേക്കുന്നതല്ല, അത് ഓൾറെഡി ടോപ്പിലായിരുന്നു. 2025 റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരവും ഈ സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പിലാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ്: ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാടു, ജാർഖണ്ഡ്. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് തമിഴ്നാടു. ഓക്കെ, which of the following states has launched the Bhubharathi Revenue Portal aimed at strengthening land security and bringing transparency to land records in the state? Okay, Bhubharathi Revenue Portal ആണ്, അതായത് ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയും പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി അല്ലെ, നമുക്ക് ഈ ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ്: തമിഴ്നാടു, ഗുജറാത്ത്, തെലങ്കാന, കർണാടക. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് തെലങ്കാന. സോ ഭൂഭാരതി റവന്യൂ പോർട്ടൽ ഈസ് ഫ്രം തെലങ്കാന. ഓക്കെ, സോ ഏപ്രിൽ മന്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ പാർട്ട് 1 ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പാർട്ട് 2 നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ താങ്ക് യു.